Good morning students, welcome to our class. Today I am going to solve last problems, that is 7th one, 8th one and 9th questions from exercise 8.1. Now come to the 7th question. Look at the here given question is, in the adjacent figure A, B and C are points on OP, OQ, OR. So A, B, C points are on the sides of OP, OQ, OR, such that AB is parallel to PQ, means AB is parallel to PQ. This already marked with arrow mark in the figure. Similarly, AC is parallel to PR. Ante two pair of parallel lines conditions are given here. Then we have to show that is BC side is parallel to QR. We have to prove this condition. సో ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ప్యారలల్ అని ఇచ్చారు. ప్యారలల్ అని ఇస్తే ఇన్ బిఫోర్ క్లాస్ మనం చెప్పుకున్నాం. ప్యారలల్ అని ఇస్తే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బీపీటీ. సో ఈ ఏబి అనేది పీక్యూకి ప్యారలల్గా ఉంది. అది ఏ ట్రయాంగిల్లో ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఓపీక్యూ. అంటే ఓపీక్యూ ట్రయాంగిల్లో మనం ఇక్కడ బీపీటీ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేస్తాం. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఏసీ ఈజ్ ప్యారలల్ టు పిఆర్. ఈ ప్యారలల్ లైన్స్ అనేవి ఏ ట్రయాంగిల్లో ఉన్నాయంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఓపీఆర్. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా మనం బీపీటీ అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి టూ రేషియోస్ వస్తాయి. ఆ రేషియోని బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ గెట్ ది కండిషన్ హియర్. నౌ కమ్ టు ది గివెన్ హియర్. వాట్ ఈస్ గివెన్ కండిషన్ హియర్? ఏ, బి and C are points on OP, OQ and OR. Then second condition is also given, that is AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. I hope I am clear about the given condition. Now to require to prove, what we have to prove here is BC is parallel to QR. BC అనేది క్యూఆర్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఇన్ బిఫోర్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం మనకి ప్యారలల్ ఉంది అని అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బీపీటీ. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్ హియర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏబీ ఈస్ ప్యారలల్ టు పీక్యూ. అది ఏ ట్రయాంగిల్లో ఉందంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఓపీక్యూ. సో నౌ కమ్ టు ద ప్రూఫ్. From triangle OPQ, in this triangle AB is parallel to PQ. What is the meaning of this one? AB is parallel to PQ means nothing but AB line is divides OP, OQ sides in the same ratio. adega man BPT concept same ratio lo divide chestundi. So I am writing here that ratio OA by AP is equals to OP by BQ. This is I am taking equation number 1. ఇక్కడ మనం ఏం కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసామంటే బై యూజింగ్ బీపీటీ. I hope I am clear about the equation 1. Similarly, I have second pair of parallel lines in triangle OPR. So I am using that triangle. From triangle OPR, in this triangle AC is parallel to PR. AC is parallel to PR. Again, AC line is divides OP and OR sides in the same ratio by using concept of BPT. So I am writing that ratio here. OA by AP is equals to OC by CR. OC by CR. I am taking that is equation number 2. From 1 and 2, look at the two equations here. We got their left side terms are equal. Okay, then I am equaling their right side terms. That is nothing but OB by BQ is equals to OC by CR. I got another ratio by equaling their right side parts from two equations. Two equations nunchi nenu right side parts ni equal cheste I got another ratio. What is the meaning of this ratio? Look at here. OB by BQ means OB by BQ is equals to OC by CR. అంటే BC లైన్ అనేది OQ, OR సైడ్స్ని సేమ్ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అని వచ్చింది.
సేమ్ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే ఏదైతే డివైడ్ చేసిందో మీన్స్ that line from this figure we have, that is BC, is parallel to the third side. That is a concept of converse of BPT. So I am writing here what we got here, OB by BQ equals to OC by CR. This means BC line divides the sides OQ and OR in the same ratio. Same ratio lo divide cheste, here we have to use the concept of converse of BPT. So I am writing here by using converse of BPT. What is the meaning of converse of BPT statement? ఏంటిది సేమ్ రేషియోలో ఏదైతే లైన్ డివైడ్ చేస్తుందో ఆ లైన్ అనేది ట్రయాంగిల్ యొక్క థర్డ్ సైడ్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది. మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఐ కెన్ కంక్లూడ్ హియర్ దేర్ ఫోర్ బీసీ ఈజ్ ప్యారలల్ టు క్యూఆర్. ఐ హోప్ ఐ ఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ 7th one. Okay, now come to the 8th question. This is also very important question for 2 marks. Now look at the given question. Here is ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం ట్రెపీజియం కండిషన్ ఏంటంటే 1 pair of opposite sides are parallel అని 8th 9thలో నేర్చుకున్నాం. అందులో ఏమేం సైడ్స్ ప్యారల్లో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. Then show that AO by BO equals to CO by DO. ఈ రేషియోని మనం ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Now come to the solution. So before entering into the solution I have to draw the trapezium figure here. So let me draw trapezium in which AB is parallel to DC. ABCD is a trapezium and its diagonals, which are diagonals? Those are AC and BD, intersects at point O. Okay, this is the given condition. We have to prove this ratio. Okay, now come to the given here. Come to the solution. What is given condition here? ABCD is a trapezium in which AB side is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. Okay, this is the given conditions. Then what we have to prove, that is comes under required to proof. మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే AO by BO is equals to CO by DO. ఓకే, అయితే నౌ కమ్ టు హియర్. మనకి ఇక్కడ రేషియో ఇచ్చారు. రేషియో ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే ఒక ప్యారలల్ లైన్ అనేది రిమైనింగ్ 2 సైడ్స్ని సేమ్ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అని మనం ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్నాం. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బీపీటీ. అంటే నాకు ఇక్కడ ట్రయాంగిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి, బట్ నేను బీపీటీ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ నాకు ఒక ప్యారలల్ లైన్ అనేది ఉండాలి. ప్యారలల్ లైన్ లేదు, ఇక్కడ లేదు. కాబట్టి హియర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ కన్స్ట్రక్షన్. నేను ఇక్కడ ప్యారలల్ లైన్ ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నా. దట్ ఈస్ I draw a parallel line. I am marking with that is EO. ఓకే, మీరు కంప్లీట్గా దీన్ని EF అనైనా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. EF లైన్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ O, అలాగైనా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. మనం ఇది ఎలాగో యూస్ చేయం కాబట్టి మీరు జస్ట్ ఓన్ ఈ పార్ట్ వరకు కన్సిడర్ చేసిన పర్లేదు. అంటే EO ప్యారలల్ లైన్ని డ్రా చేసాం. దిస్ లైన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద AB సైడ్ అండ్ అలాంగ్ విత్ CD సైడ్. ఒక్కదానికి ప్యారలల్గా ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా థర్డ్ దానికి కూడా ప్యారలల్గా ఉంటుంది. వై? బికాస్ AB ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద DC. ఓకే, ఇప్పుడు ప్యారలల్ అని వచ్చేసింది. హియర్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ద OF, నేను ఓన్లీ EO మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నా ప్యారలల్. అంటే EO ప్యారలల్ అనేది ఏ ట్రయాంగిల్లో పాసిబిలిటీ ఉందో ఒకసారి చూడండి. దట్ ఈస్
possible in two triangles. Those are triangle ACD. ACDలో EO అనేది DCకి ప్యారలల్గా ఉంది. సిమిలర్లీ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABDలో EO అనేది ABకి ప్యారలల్గా ఉంది. అంటే ఈ EO ప్యారలల్గా ఉండేలాగా టూ ట్రయాంగిల్స్ పాసిబిలిటీ ఉన్నాయి. సో ఆ టూ ట్రయాంగిల్స్లో మనం BPT అప్లై చేసి we can get the required ratio. Okay, now come to the solution here. What I did construction here is draw a line just EO, okay, that is parallel to the AB and CD. So I am writing here EO is parallel to AB is parallel to DC. Now we taking here EO is parallel to the AB and again is parallel to the DC side. So ఈ EOని కనుక మనం parallel అని treat చేస్తే there are two possible triangles are there. So first I am taking from which triangle? I am taking here triangle ACD. From triangle ACD, in this triangle EO is parallel to DC. EO is parallel to DC. Means in this triangle we can apply the BPT. What is BPT statement? Parallel lines is divides the remaining two sides in the same ratio. Okay. So I am writing here AE by ED is equals to AO by OC. This is equation number 1. Which concept we use here? BPT. So I am writing here by using BPT. Okay. Similarly, in second triangle is also possible with EO is parallel to the AB in triangle ABD. So from triangle ABD, in this one EO line is parallel to AB side. So again EO is divides AD and BD in the same ratio. అయితే మీరు ఇక్కడ రేషియో రాసేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ రేషియోని మీ D పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే రైట్ సైడ్ రేషియోని కూడా మీరు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. లేదు అని అనుకుంటే లెఫ్ట్ మీరు A దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే రైట్ మీరు B దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఫ్రమ్ D పాయింట్. సో DE by AE is equals to DO by OB. ఓకే. బట్ ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసామంటే టూ ఈక్వేషన్స్లో either రైట్ సైడ్ టర్మ్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ టర్మ్స్ ఈక్వల్ అవుతూ వచ్చాయి. బట్ లుక్ ఎట్ హియర్ ఐ గాట్ ఏ రేషియో దట్ ఈస్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 1. అంటే నథింగ్ బట్ నాకు ఈక్వేషన్ 1 ఏముందంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రేషియో AE by ED ఉంది. బట్ ఐ గాట్ హియర్ DE by AE. అంటే దీనికి ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది అంటే రెసిప్రోకల్ వచ్చింది. ఇన్ కేస్ ఈ వచ్చిన రేషియోకి నేను రెసిప్రోకల్ రాస్తే దే లెఫ్ట్ సైడ్ టర్మ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. సో హియర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రెసిప్రోకల్. సో రెసిప్రోకల్ని రాస్తే ఇట్ చేంజ్ యాజ్ AE by DE is equals to OB by DO. Now you can treat as this is equation number 2. Okay, I hope I'm clear. Now observe the equation 1 and 2. From 1 and 2, their left side terms are equal. Okay, so I am equaling their right side terms. What their right side terms are? AO by OC is equals to OB by DO. But this is not we have to prove. ఇది కాదు మనం ప్రూవ్ చేయాల్సి. మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే AO by BO. అంటే ఈ OB అన్న BO అన్న ఒకటి. ఈ టర్మ్ నాకు ఇక్కడ డినామినేటర్లో రావాలి, ఈ OC అనేది ఇక్కడ న్యూమినేటర్లో రావాలి. జస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే వాటిని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకు ఆల్రెడీ డినామినేటర్లో ఉంది కదా, ఇది రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయితే న్యూమరేటర్ అవుతుంది, న్యూమరేటర్లో ఉన్నది లెఫ్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవుతే డినామినేటర్లో అవుతుంది. సో జస్ట్ ఐఎమ్ హియర్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను నేను. మ్యూచువల్గా షిఫ్ట్ చేస్తే AO by you can write here BO is equals to CO by DO. This ratio we have to prove. I hope I am clear. అయితే
ఇక్కడ నేను ఈఓని ప్యారలల్గా కన్సిడర్ చేసి నేను 2 ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటే నాకు రేషియో వచ్చింది. ఐఎమ్ క్లియర్. బట్ మీకు హోంవర్క్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఈఓని కాకుండా ఓఎఫ్ని ప్యారలల్గా తీసుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 ట్రయాంగిల్స్ వచ్చింది. ఆ ట్రయాంగిల్స్ని బేస్ చేసుకొని సేమ్ రేషియోని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. వచ్చిందో లేదో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి, లేదా మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అడగవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఓఎఫ్ని కనుక మనం ప్యారలల్గా ట్రీట్ చేస్తే ఏమేమి ట్రయాంగిల్ పాసిబిలిటీ ఉంటుందో ఒక క్లూ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇన్ పాసిబుల్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ BCD. In this one OF is parallel to the CD. Okay. Similarly in triangle ABC, in this OF is parallel to the AB. ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్ని బేస్ చేసుకొని అగైన్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ బీపీటీని అప్లై చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద సేమ్ రేషియో. అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఈఓనైనా కన్సిడర్ చేసి చేయొచ్చు, ఆర్ ఓఎఫ్నైనా కన్సిడర్ చేసి చేయొచ్చు. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. ఇంకా దీని మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో అడగచ్చు. హోంవర్క్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఓకేనా? Now come to the ninth one. Now come to the ninth question. This is very most important question for 2 marks. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ కనుక మీకు వస్తే 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా డ్రా చేయాలో ఈజీగా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. లుక్ ఎట్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. హియర్ ఈజ్ డ్రా ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్ 7.2 centimeters and divide it in the ratio 5:3. అంటే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ని డ్రా చేసి దాన్ని మనం ఒక పర్టికులర్ రేషియోలో డివైడ్ చేసి అండ్ వీ హ్యావ్ టు మెజర్ ది 2 పార్ట్స్. ఆ 2 పార్ట్స్ని మనం మెజర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్వశ్చన్ని మనం కంప్లీట్ చేయాలి అంటే మనం కంప్లీట్గా 3 స్టెప్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ది రఫ్ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ స్టెప్ మనం రఫ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. సెకండ్ స్టెప్ ఒరిజినల్ కన్స్ట్రక్షన్ డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. థర్డ్ స్టెప్ ఎలా డ్రా చేసామో కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ది కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? నౌ కమ్ టు ది రఫ్ డయాగ్రామ్. రఫ్ డయాగ్రామ్ని మనం ఎలా డ్రా చేయాలి? ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? లైన్ సెగ్మెంట్ని డ్రా చేయాలి. సో డ్రా ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్ 7.2 centimeters. I am marking with AB. Okay, and divide it in the 5:3 ratio. ఆ రేషియోలో డివైడ్ చేసే ముందు స్టెప్ 1 ఏం చేయాలంటే లైన్ సెగ్మెంట్ని డ్రా చేయాలి. స్టెప్ 2 వీ హ్యావ్ టు మార్క్ యాంగిల్ ఆఫ్ BAX అండ్ acute యాంగిల్. acute యాంగిల్ అంటే acute యాంగిల్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ బిలో 90 degrees. 90 degrees కంటే తక్కువ ఉంటే దోస్ యాంగిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ acute యాంగిల్స్. సో స్టెప్ 1 లైన్ సెగ్మెంట్ని డ్రా చేయాలి. స్టెప్ 2 acute యాంగిల్ని డ్రా చేయాలి. acute యాంగిల్ని మార్క్ చేస్తున్నాము అని అంటే 90 degrees కంటే తక్కువ, అంటే ఎల్ షేప్ రాకుండా ఎల్ షేప్ని బెండ్ చేయాలంటే లైక్ వి షేప్లోకి వస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ మనం మెజర్ చేయడానికి ప్రొట్రాక్టర్ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? స్టెప్ 2 అయిపోయింది. నౌ కమ్ టు స్టెప్ 3. స్టెప్ 3 ఏం చేయాలి అంటే అసలు మనకి ఇచ్చిన రేషియోని చూసుకోవాలి. అందులో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 5 అంటే సమ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ గాట్ హియర్ 5 + 3 = 8. అంటే కంప్లీట్గా ఈ AX రేని ఐ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్ ఇన్ ది 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్. 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్లో డివైడ్ చేయాలి. సో మనం ఇక్కడ కంపాస్ని యూజ్ చేసి సమ్ విత్ రేడియస్, ఎంతో కొంత రేడియస్ తోటి, అంటే రేడియస్ చేంజ్ చేయకుండా వీ హ్యావ్ టు మార్క్ 8 యాక్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8 కంప్లీట్గా 8 పార్ట్స్ డివైడ్ చేయాలి. వాటిని మనం ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేసాం? ఏ దగ్గర నుంచి కదా. వీ హ్యావ్ టు మార్క్ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8. దిస్ ఈజ్ స్టెప్ 3. ఓకే, స్టెప్ 1 ఏం చేసాం? లైన్ సెగ్మెంట్ డ్రా చేసాం. స్టెప్ 2 యాంగిల్ ఆఫ్ BAX acute యాంగిల్ మార్క్ చేసాం. స్టెప్ 3 రేషియో, డిపెండింగ్ ఆన్ ద రేషియో సమ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ సమ్ ఎంత వస్తే అన్ని యాక్స్ని మనం AX రే పైన మార్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో హియర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద రేషియో ఐ మార్క్ 8 యాక్స్. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద ఫోర్త్ స్టెప్. ఫోర్త్ స్టెప్ ఏం చేయాలి అంటే Bని A8ని జాయిన్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ అ ఫోర్త్ స్టెప్. Now come to the fifth step.
ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఏం చేయాలి అని అంటే మనకి రేషియోలో ఫస్ట్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఇచ్చారో చూసుకోవాలి. సో గివెన్ పార్ట్స్ ఆర్ 5 అంటే A5 నుంచి ఒక లైన్ని డ్రా చేయాలి. దట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ది BA8. బీని A8ని జాయిన్ చేసాం కదా, ఆ లైన్కి ప్యారలల్గా ఉండేలాగా మనం ఒక లైన్ని డ్రా చేయాలి. ప్యారలల్ అంటున్నాను కదా, సో ఐఎమ్ మార్కింగ్ హియర్ విత్ యారో మార్క్. ఓకే, ఆ ప్యారలల్ లైన్ AB లైన్ సెగ్మెంట్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ వీఆర్ టేకింగ్ C. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ C పాయింట్ అనేది ABని 5:3 రేషియోలో డివైడ్ చేసింది. సో ఇక్కడ మనం మెజర్మెంట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మెజర్మెంట్స్ని రాస్తే సరిపోతుంది. ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేసుకోవాలంటే డ్రా చేసేసిన తర్వాత మనకు వచ్చిన మెజర్మెంట్స్ కరెక్టా రాంగ్గా ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అంటే హియర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మెజర్మెంట్స్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, మనకి లెంత్ ఆఫ్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఎంత ఇచ్చారు? 7.2 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, రేషియో ఎంత ఇచ్చారు? 5:3. సమ్ ఆఫ్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది? దట్ ఈజ్ 8. సో ఇక్కడ 7.2 టోటల్ లెంత్ని ఎన్ని పార్ట్స్ సమ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తే అంత. ఇక్కడ మనకి ఎంత వస్తుంది? 0.9 సెంటీమీటర్. అంటే 1 పార్ట్ ఈక్వల్స్ టు 0.9 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ వచ్చింది. ఓకే, నౌ రేషియోలో చూస్తే ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఎన్ని పార్ట్స్? 5 పార్ట్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ AC ఎన్ని పార్ట్స్? 5 పార్ట్స్. 5 into 1 part equals 0.9, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4.5 సెంటీమీటర్స్. అంటే మీ కాన్సెప్ట్ డ్రా చేస్తే AC వాల్యూ ఎంత రావాలి అంటే 4.5 సెంటీమీటర్స్ రావాలి. ఓకే, సిమిలర్లీ CB సెకండ్ పార్ట్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది మనకి? 3 into ఈచ్ పార్ట్ ఈక్వల్స్ టు 0.9. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు 2.7 సెంటీమీటర్స్ రావాలి. కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా మీకు ఇదే మెజర్మెంట్ రావాలి. ఇది వస్తేనే మీ కన్స్ట్రక్షన్ కరెక్ట్ డ్రా చేసినట్టు. ఓకేనా? ఐ హోప్ అంటే ఎలా మెజర్మెంట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్పేసాం. నౌ కమ్ టు కన్స్ట్రక్షన్. అయితే ఒక లాజిక్ ఉంది ఇక్కడ. A5 నుంచి ఒక ప్యారలల్ లైన్ని డ్రా చేయాలి. దట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ది BA8కి ప్యారలల్ లైన్ని డ్రా చేయాలి అని చెప్పాను నేను. ఈ ప్యారలల్ లైన్ అనేది మనం 3 టైప్స్లో డ్రా చేయొచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ప్రొట్రాక్టర్ని యూజ్ చేయొచ్చు. సెకండ్ వన్ కంపాస్ని యూజ్ చేసైనా ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేయొచ్చు. థర్డ్ వన్ సెట్ స్క్వేర్స్ని యూజ్ చేసైనా ప్యారలల్ లైన్ని డ్రా చేయొచ్చు. ఓకేనా? నౌ కమ్ టు ది కన్స్ట్రక్షన్. Now come to the first step. In first step we have to draw the line segment of length 7.2 centimeters. So I am drawing here. Here. Mark this line segment with AB of length 7.2 centimeters. This is our first step. Okay, in second step we have to mark an acute angle at point A. This is our second step. Like this, I am taking angle of BAX is an acute angle. Okay, now come to the third step. In third step we did here, we draw an 8 axis from point A. Why we choose an 8 is this is depending on the sum of the terms in given ratio. Okay, I hope I'm clear about that point. Now let me draw 8 axis from A point.
So here I drawn 8 arcs with same radius. Okay now? So I mark with these points with A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Now come to the next step. In fourth step we did here join the points B and A8. In next step means from A5 we have to draw a line that is parallel to BA8. ఓకే, ఇక్కడ ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేయాలి అని అంటే మనం ఇందాక రఫ్ డయాగ్రామ్లో చెప్పాను 3 టైప్స్లో వీ కెన్ డ్రా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రొట్రాక్టర్ ఆర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంపాస్ ఆర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెట్ స్క్వేర్స్. 3 పాసిబిలిటీ ఉంటాయి. మీకు ఏది కంఫర్ట్ ఉంటే అది. నేను ఫస్ట్ ప్రొట్రాక్టర్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి. వీ హ్యావ్ టు డ్రా ప్యారలల్ లైన్ ఫ్రమ్ పాయింట్ A5. ఓకే, ఇక్కడ ఈ A8 లైన్ అనేది ఎంత యాంగిల్ మెజర్ చేస్తుందో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని అదే యాంగిల్ని A5 దగ్గర మార్క్ చేస్తే మీరు ప్యారలల్ లైన్ని ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రొట్రాక్టర్. సో లెట్ మీ డ్రా parallel line. Here yes, how much making angle is nothing but 88 degrees. Okay, this 88 degrees I have to mark at point A5. 88. This here 88. So now you can join this point to A5. అయితే ఈ పాయింట్ అనేది లైన్ సెగ్మెంట్కి పైన ఉంది కదా, నేను అక్కడ లైన్ డ్రా చేయకుండా జస్ట్ ఏబి లైన్ సెగ్మెంట్ ఎక్కడ వరకు అయితే ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో అక్కడ వరకే ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ మార్కింగ్ విత్ దిస్ పాయింట్ విత్ C. Okay, so BA8 line is parallel to the A5C. ఓకే, ఇప్పుడు మెజర్మెంట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన వాటితో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుందాం. 2.7 centimeters. I hope these measures are tally with the calculation part. Okay, this is the way of to draw parallel line with the help of protractor. Okay, I hope I am clear about this construction. Now come to the construction steps. మనం ఇందాక ఎలాగైతే కన్స్ట్రక్ట్ చేసామో సేమ్ అవే స్టెప్స్ లాగా మీరు రాస్తే సరిపోతుంది. అయితే కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ రాసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఇదే కన్స్ట్రక్షన్ని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంపాస్ ఎలా డ్రా చేయాలో నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఓకేనా? నౌ కమ్ టు ది కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్. స్టెప్ 1 మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ డ్రా ఏ లైన్ సెగ్మెంట్. ఎంత లెంత్ తీసుకున్నాం? 7.2 centimeters. సో లెట్ మీ రైట్, draw a line segment of length, how much? That is 7.2 centimeters. This is our first step. In second step ఏం చేసాం, acute angle ని మార్క్ చేసాం at angle of BAX. okay, so construct an acute angle of BAX.
at point A. Okay, that is second step. థర్డ్ స్టెప్ ఏం చేసాం మనం 8 యాక్స్ని ఇక్కడ మార్క్ చేసాం విత్ ద సేమ్ రేడియస్. 8 ఎందుకు అంటే దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది సమ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఇన్ ద గివెన్ రేషియో. సో హియర్ మార్క్ 5 plus 3 equals to 8 equal parts with same radius on AX tray from point A. ఇక్కడ సేమ్ రేడియస్ అంటున్నాను కదా, సో వీ కెన్ రైట్ హియర్ A1 ఈక్వల్స్ టు A1 A2. సిమిలర్లీ అప్ టు సో అని రాసుకుంటూ వెళ్తే అప్ టు A7 A8 దాకా ఈక్వల్గా ఉంటాయి అన్నమాట వాటి మెజర్మెంట్స్ అనేవి. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద ఫోర్త్ స్టెప్. ఫోర్త్ స్టెప్లో ఏం చేసాం మనం, బీని A8ని జాయిన్ చేసాం. సో జాయిన్ B, A8. ఫిఫ్త్ స్టెప్లో ఏం చేసాం మనం ఇక్కడ A5 నుంచి ఒక ప్యారలల్ లైన్ని డ్రా చేసాం. ఓకేనా, సో లెట్ మీ రైట్. Draw a line parallel to BA8. ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేసాం, ఫ్రమ్ పాయింట్ A5. ఓకే, ఈ డ్రా చేసిన లైన్ అనేది ఏబి లైన్ సెగ్మెంట్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది, ఎట్ పాయింట్ C. ఓకే, సో parallel line intersects AB at C. ఓకే, దాని తర్వాత ఈ C పాయింట్ ఏం చేసింది అంటే ఏబీని 5:3 రేషియోలో డివైడ్ చేసింది. సో లెట్ మీ రైట్ దేర్ మెజర్మెంట్స్ హియర్. సో వాట్ ఐ గాట్ మెజర్మెంట్స్ హియర్, AC bar ఈక్వల్స్ టు 4.5 centimeters and CB bar ఈక్వల్స్ టు 2.7 centimeters. I hope I'm clear about the construction steps also. This is a very most important concept here. First ఏం చేయాలి మనం, in step 1 we have to draw the rough diagram. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం మీరు పక్క సైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, రఫ్లో చేసుకోవాలి ఎంత మెజర్మెంట్స్ వస్తాయి అని. ఓకే, డిపెండింగ్ ఆన్ ద రఫ్ డయాగ్రామ్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ది కన్స్ట్రక్షన్. ఇక్కడ ప్యారలల్ లైన్ అనేది 3 వేస్లో డ్రా చేయొచ్చు. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రొట్రాక్టర్ డ్రా చేయొచ్చు, ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంపాస్ డ్రా చేయొచ్చు, ఆర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెట్ స్క్వేర్స్ కూడా డ్రా చేయొచ్చు. ఓకే, మీకు సెట్ స్క్వేర్ యూస్ చేసి ఎలా డ్రా చేయాలో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నేను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, నేను అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ టైం ఐ యూజ్డ్ విత్ ప్రొట్రాక్టర్, నౌ కమ్ టు ది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంపాస్ హౌ టు డ్రా ద ప్యారలల్ లైన్. ఓకే, దిస్ క్లాస్ ఐ స్టాప్ హియర్ డ్యూ టు లెంత్ ఆఫ్ వీడియో. కొంచెం లెంత్గా వచ్చింది, అందుకోసం ఈ క్లాస్ నేను ఇక్కడితో స్టాప్ చేసేస్తున్నా. ఈ కంపాస్ని యూజ్ చేసి ప్యారలల్ లైన్ ఎలా డ్రా చేయాలనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, నా క్లాస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.